ਜਸ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਜ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਸਟ ਆਸ਼ਮਿਤਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਇਸ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਗੈਸਟ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਟੂਡੀਓ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਹਿਮਾਨ ਜੋ ਕਿ ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨਸ ਸਮਾਜਿਕ ਸੇਵਾ ਨੌਨ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਵਰਕ ਬਟ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਹਿਸਟੋਰਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ, ਭਾਵੇਂ ਇੰਡੀਆ ਹੋਏ ਭਾਵੇਂ UK ਭਾਵੇਂ ਹੁਣ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਸਟੂਡੀਓ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਸਰਦਾਰ ਹਰਮੀਤ ਸ਼ਾਹ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹਰਮੀਤ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। Thank you for having me. So good to have you, Harmeet ji. Officially you are joining us in this program as Director of Communications and Advocacy of United 6 UK. Yes. But unofficially ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ resume ਹੈਗਾ, so to speak, it is so long and varied. Your various stints at mainstream journalism outlets, including CNN, have given you this world view ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਸੇਵਾ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ but even ਇੱਕ community ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, and I'm so glad because we're going to talk about all these things today. Thank you so much. You have been kind. Once again, welcome to New York. Welcome to our studios. Harmeet ji, we have a couple of things I want to discuss, but of course, first and foremost, ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ United 6 ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵਾਕਿਫ ਹਨ, and ਜਦੋਂ ਸੰਸਥਾ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, they have different initiatives across different time zones. ਜੋ ਕਿ United 6 ਦੀ ਇੱਥੇ USA ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ, ਉਹ ਵੱਖਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਖਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਕਨਸੈਂਟਰੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ UK ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ, and you guys are working on a really exciting project. I'd love for you to tell us a little bit about the UK entity. ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੋ, and ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਵਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ। United 6 UK, of course, as you mentioned, that the geography is United Kingdom. So this is a project which involves communications. And we thought about this project. To cut the long story short, the United 6 UK's chairperson, Majinder Pal Kaurji, she was very, I think it's her dream vision to have this project initiated. And it got initiated, and because I was working in India's mainstream media, I was with the India Today group, and then the farmer agitation took place. My team was there, so reporters would be there. Even I would go there personally to see what all was happening, and there I met volunteers from United 6, because so they were there. I saw them on the ground, and of course, we all know that the political climate at that time wasn't very favorable towards the agitating farmers. That said, the United 6 UK volunteers, like many other volunteers, were there on the ground serving the farmers who were there on a sit-in, and that went on for a year or so. So we covered them as part of mainstream media, and it was a very positive story that we aired, and not one but several of them. Not necessarily that I was there, but I commissioned those stories. So and then COVID happened, and that was also a time when I saw United 6 volunteers working there tirelessly, and I saw them, they were going to the families, the bereaved families, and helping them with cremation of their loved ones who had passed away from COVID-19. So it was very a touching experience. And in both these situations, I was able to do certain stories under my byline on, for example, farm agitation, the history of protests in Punjab, the overall political situation, agriculture,
as well as on the concept of seva. So it got it was very well received जी. within the diaspora, United Sikhs included. जी. So Majinder Pal Penji, I met her during that time, and then somehow the idea it was there that we as a community should develop our intellectual properties. So that somehow resonated again. ਹਰਮੀਤ ਜੀ, ਆਈ ਹੈਵ ਟੂ ਸਟਾਪ ਯੂ ਹੀਅਰ ਐਂਡ ਮੈਂ ਇਹ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਲਈ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਇੱਕ ਬਰੀਕ ਪੁਆਇੰਟ ਪੁੱਛਾਂਗੀ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉੱਦਾਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਵੇਗਲੀ ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੈਨ ਯੂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਫॉर ਆवर ਵਿਊਅਰਸ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦੇ ਹੋ? बड़ा सोहना सवाल पूछा है, क्योंकि इंटैलेक्चुअल प्रॉपर्टी का सिर्फ यह नहीं है कि कॉपीराइटेड मटीरियल, कई बार असी उस तरह भी इंटैलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। इंटैलेक्चुअल प्रॉपर्टी अगर असी इनू देखिए तो साढ़े कोलों एज ए कम्यूनिटी असी वेख्या है कि बहुत अच्छे साढ़े कोलों असासे हैगे ने और बहुत अच्छा हार्डवेयर असी डिवेलप किया है, इंफ्रास्ट्रक्चर साढ़े कोल बहुत खूबसूरत रहा है। लेकिन जो सॉफ्टवेयर की गल आती हैगी है तो वो साढ़े वास्ते कुछ एक चैलेंजेस हैगे ने, आई थिंक सानू एडमिट भी करना चाहिए। और इंटैलेक्चुअल प्रॉपर्टी का अर्थ है अश्मिता जी कि असी इसनू बिल्कुल अज दे जिहड़े युग विच असी हैगे हाँ, वी हैव ऑलरेडी मनुखता चली स्टोन एज तो अगर असी लईए तो अज असी आर्टिफिशियल इंटैलीजेंस एज विच आ चुके हैं, राइट। तो इस तो बाद फिर इस तो पहला डिजिटल एज सी, तो थोड़ा थोड़ा जो मैं अपने तजर्बे नाल वेख रहा सी कि एट द कम्यूनिटी लैवल असी इस पक्षों भावें असी अपने प्रॉपर जड़े तो तुसी ते इत्थे बैठे बिकॉज यू आर इन डिवेलप्ड वर्ल्ड, लेकिन लार्जर जी कम्यूनिटी हैगी है वो वांझी रह जाती हैगी, उन्होंने कोई असासे नहीं हैगे, उन्होंने कोई मीडिया आउटलैट्स नहीं हैगे, तो इस करके वो कम्यूनिटी जी हैगी वो इंगेज नहीं हैगी आपो अपने। यह भी गल हैगी कि इको चैंबर्स कई बार असी रह जाते हैं, चैलेंजिंग है। सो इस पक्षों असी यह सोचा कि कम्यूनीकेशन का प्रोजेक्ट होना चाहिए जे ऐसी ऐसी शख्सियतां ने साड़ी कम्यूनिटी में सारे इंगेज हो, हाँ जी, तो जो एक बिकॉज अगर असी गुरु नानक पातशाह का भी अगर असी मॉडल देखिए तो डायलॉग का मॉडल सी जी, बिल्कुल से असी तो उस विरासत तो आ रहे हैं, साढ़े कोल तो विरासत हैगी है, तो इसनू अज के मॉडर्न युग के बहुत जरूरत हैगी एक्सट्रापोलेट करन दी ते डिवेलप करन दी, उस मॉडल नू सामने रख के। क्योंकि अगर अज असी सिक्खी असी देख रहे हैं जो बूटा गुरु नानक साहब ने लाया सी वो अगर प्रफुल्लत होया है, जगह जगह गए किवें गए उसका तुसी आपां अगर मतलब बड़े स्ट्रेटेजिकली अगर उसका असी अध्ययन करिए तो एक बड़ा खूबसूरत मॉडल निकलता है। उसनू मद्देनज़र रखते हुए असी यह सोचा है कि सानू कम्यूनीकेशन प्रोजेक्ट करना चाहिए, इंटैलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ डिवेलप करनी चाहिए ने। तुहाडे कोल हुण टैक्नोलॉजी हैगी है, यूट्यूब भी हैगा ते होर भी तुहाडे कोलों मीनस हैगे ने जिन्हां राहीं तुसी मॉडल डिवेलप कर सकते हो। जूस ने किया है, Yeah, absolutely. They have done that. And very successfully. Very successful. और उस ते कोई उन्होंने इस तरह भी नहीं कि भी वो बड़ा इस इन द फेस बड़ा सटल ढंग नाल होया है। I mean, look at Hollywood. Yes, absolutely. बहुत बहुत ज़्यादा होए ने। ते ऐ हुण असी एक तुर पे हाँ। उम्मीद है कि सानू अच्छा रिस्पॉन्स भी मिल रहा है ते जड़े इस चीज़ नू समझदे ने बड़े इंटैलेक्चुअल्स ने, फिर उस तो बाद बिजनेस माइंडेड पीपल ने जड़े इस चीज़ को समझते हैं कि एंटरप्रेन्योर्स ने, तो उधरों सानू अच्छा हुण रिस्पॉन्स मिलना शुरू हो गया है और मिलना भी है अगे जो गुरु की बख्शिश होएगी। ऑफ कोर्स हरमीत जी, तुसी एक बहुत इत्थे इंपॉर्टेंट एक नवा चैप्टर मैं कहांगी हाईलाइट किया है जिथे सिखां ने या सिक्खी की जो गल आती है जंगा जित के कुर्बानियां दे के एक अपनी जगह बनाई सी। अज दे दौर दे विच एक नवे किस्म की सानू जगह बनाने की लोड़ है इस इंटैलेक्चुअल प्रॉपर्टी अते कम्यूनीकेशन दायरे दे विच। इनू लैके ऑफ कोर्स क्योंकि यह दिहाड़े भी बहुत स्पैशल चल रहे हैं, इन्हां नू लैके कुछ गल करांगे। एक ब्रेक लिए इत्थे रुकदे हैं, तुसीं कित्थे ना जाओ, मिलदे हैं ब्रेक तो उस बार।
ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਲੈਗੇਸੀ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਛਿੜਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਲੈਗੇਸੀ ਇੱਕ ਉਸ ਜਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਲੈਗੇਸੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰਲੀ ਦੁਨੀਆ ਅੱਗੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ, ਉਸ ਮੈਸੇਜ ਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ 500 ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਪਹਿਲੇ ਫੈਲਾਇਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਫੈਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਸਪੈਸ਼ਲ ਗੈਸਟ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਹਰਮੀਤ ਸ਼ਾਹ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਹਰਮੀਤ ਜੀ, ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਿੱਖਸ UK ਦੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਇਟਸ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਪਹਿਲੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਹੋਈਆਂ, ਭਾਵੇਂ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ, ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਸਪਲਾਈਜ਼ ਦੀ, ਆਕਸੀਜਨ ਟੈਂਕਸ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਕੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲਈ ਕੁਛ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਟ ਜਦੋਂ ਸੇਵਾ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬੂਟਾ ਬੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਬੂਟਾ ਅੱਜ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋਇਆ ਇਸ ਸੇਵਾ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਇਸ ਲੈਗੇਸੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਦਿਹਾੜੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਆਫ ਕੋਰਸ। ਹਰਮੀਤ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਮਾਡਰਨ ਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲੈਗੇਸੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਨੌਨ ਸਿੱਖ ਜਾਂ ਨੌਨ ਇੰਡੀਅਨ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਏ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕੌਣ ਸੀਗੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਏ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਆਈ ਮੀਨ ਵੀ ਇਨਕਾਊਂਟਰਡ ਆਲ ਦ ਟਾਈਮ, ਹਲੇ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਿਸਰੈਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ, ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਬਹੁਤ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਊ ਕੈਨ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ's ਲੈਗੇਸੀ ਇਨ ਅ ਮਾਡਰਨ ਵੇ, ਆਪ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਲਈ? ਤੁਸੀਂ ਵਰਡ ਲੈਗੇਸੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ, ਸੋ let's try to define legacy. मैं डिफाइन नहीं कर रहा, सोशल रिसर्चर ने सुसन बी बॉसर, तो उन्होंने legacy ਨੂੰ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨਾਲ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ, and she says ecologists tell us that a young tree grows better when it's planted in an area with older trees. First. Point number 2, over time the roots of many trees may actually graft themselves to one another, creating an intricate interdependent foundation hidden under the ground. Wow. Part 3. In this way, stronger trees share resources with weaker ones so that the whole forest becomes healthier. Next, and the last one, that's legacy. An interconnection across time with the need for those who have come before us and a responsibility to those who come after us. ਇਹ ਜੋ ਹੈ ਲੈਗੇਸੀ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਲੈਗੇਸੀ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਥਕ ਮਿਲਦੀ ਹੈ? ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਗੋ ਬੈਕ ਇਨ ਟਾਈਮ ਟੂ ਮੇਬੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ 17-18 ਸਾਲ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਇਆ ਉਦਾਸੀਆਂ ਦੇ ਬਾਅਦ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਲੈਗੇਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਬਿਲਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਟਸ ਅ ਲੈਗੇਸੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜੀ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉੱਥੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ, ਬੇਸਿਕ ਸਿਧਾਂਤ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਕਿਰਤ ਕਰੋ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਵੰਡ ਛਕੋ, ਨਾਮ ਜਪੋ ਜੀ। ਇਹ ਉੱਥੇ ਉਸ ਦਾ ਬਕਾਇਦਾ ਉਸ ਦੀ ਤਰਬੀਅਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਸਾਫ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਖੇਤੀ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਉੱਥੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਲੰਗਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਧਰਮਸਾਲ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਸਕਸੈਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲੈਗੇਸੀ ਸੀ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਹੁਣ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਲੋਕ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਐਲੀਟ ਨੇ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਲੀਟ ਨੇ ਉਸ ਸਮਾਜ ਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿਸਐਨਫਰੈਂਚਾਈਜ਼ਡ ਨੇ। ਯੂ ਸੀ ਦ ਲੈਗੇਸੀ ਦੈਟਸ ਹੈਪਨਿੰਗ ਦੇਅਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਜਾਂਦਾ ਉਦਾਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਇੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰ ਕੇ ਕਵਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਾਰੇ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ। ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਏ? ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜੋ ਇਸ ਲੈਗੇਸੀ 'ਤੇ ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨਸ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ, ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਰਬ ਵਰਲਡ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਇੱਕ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਾਂ ਅਗਰ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਐਸੀ
ਮੱਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰਦੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਬਰਾਹਮਿਕ ਰਿਲੀਜਨਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੰਵਾਦ ਕੀਤਾ, ਬਾਬਾ ਗਿਆ ਬਗਦਾਦ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾਏ ਕਿ ਆਸਥਾਨਾ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਅਕਾਲ ਰੂਪ ਦੂਜਾ ਰਬਾਬੀ ਮਰਦਾਨਾ, ਉਹ ਤੇ ਸੰਵਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੰਵਾਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸੰਵਾਦ ਸਿੱਧਾ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸੰਵਾਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੈਗਸੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਗ੍ਹਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦਿਸ, ਇਹ ਬੂਟਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। So this is what our legacy is all about. This is what Kartarpur Sahib is. Unfortunately ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ, ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕਲੀ ਬਣਿਆ, ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਬਣਿਆ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁਣ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਜਦ ਕੋਰੀਡੋਰ ਬਣਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕੇ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਗਿਣਦਾ, ਮੈਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪਾਓ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੈਟਸ ਲੈਗੇਸੀ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਾਜ ਦੀ ਬਣਤਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਵੇਂ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਕ ਐਸਾ ਸਮਾਜ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਹਿਨੀਅਤ ਹੈਗੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਾਹਿਬ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਰਾਈਟ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਚੌਰ ਸਾਹਿਬ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਲੈਗੇਸੀ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ? ਇਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਜੇ ਆਏ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖੋ, ਇਹ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਸੋਵਰਨਿਟੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਕਿ ਨਾਨਕ ਰਾਜ ਚਲਾਇਆ ਸੱਚ ਕੋਟ ਸਤਾਣੀ ਨੀਂਵ ਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਗੁਲਾਮੀ ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਦੀ ਚਲਦੀ ਪਈ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜ਼ਾਤ ਪਾਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਧੀਨ ਹੋ ਗਿਆ ਮਨੁੱਖ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੀ ਟਰਨਡ those orthodoxies inside out। ਇਹ ਸਾਡੀ ਲੈਗੇਸੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਰਾਜ ਚਲਾਇਆ ਸੱਚ ਕੋਟ ਸਤਾਣੀ ਨੀਂਵ ਦੇ। ਸੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਫਿਰ ਬੜੀ ਡੀਪ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਟੀਵੀ 'ਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਾਟ ਵੀ ਹੈਵ ਇਨਹੈਰਿਟਿਡ ਐਂਡ ਔਰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸੰਵਾਦ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਡਿਸਐਨਫਰੈਂਚਾਈਜ਼ ਲੋਕ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਨੀਚਾ ਅੰਦਰ ਨੀਚ ਦਾ ਨੀਚੀ ਹੂੰ ਅਤ ਨੀਚ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਕੇ ਸੰਗ ਸਾਥ ਪੜਿਆ ਸੀ ਉਹ ਕਿਹਾ ਰੀਸ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਆ ਜਿਹੜੇ ਡਿਸਐਨਫਰੈਂਚਾਈਜ਼ ਨੇ। ਇਹ ਲੈਗੇਸੀ ਹੈ। ਸੋ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹ ਸੰਵਾਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਚਾਰ ਵੀ ਆਖਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਾਟ ਵੀ ਹੈਵ ਇਨਹੈਰਿਟਿਡ ਐਂਡ ਇਟਸ ਅ ਗੋਲਡਨ ਲੈਗੇਸੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਕਿ ਬਈ ਕਈ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਸਾਡੀ ਯੂਨੀਕ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 500 ਸਾਲ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤੇ ਫਰੀਦ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਜੈਦੇਵ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਲੇਟੈਸਟ ਬਾਣੀ ਹੈ। 500 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਰ ਲੈਗੇਸੀ ਐਂਡ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਾਟ ਵੀ ਨੀਡ ਟੂ ਬੀ ਵੈਰੀ ਪ੍ਰਾਊਡ ਆਫ। ਸਿਰ ਪ੍ਰਾਊਡ ਆਫ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਬੜਾ ਇਸ ਨੂੰ ਕੰਜ਼ਰਵ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵ ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨਾ। ਯੂ ਨੋ ਹਰਮੀਤ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਲੈਗੇਸੀ ਦੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਵਨਸ ਅਗੇਨ ਇਸ ਨਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਾਡਰਨ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਬਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਟ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਇੱਥੇ ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਜਾਓ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਪਾਰ। ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਓ ਲਿਖਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਧੀਆ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰੋ, ਡਾਕਟਰੀ, ਲਾਇਰ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਾਰਡ ਸਾਇੰਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਟ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਦਾਇਰਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਜੋ ਇੱਕ ਜਰਨੀ ਹੈਗੀ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਫੈਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਬਗੈਰ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਲੈਣ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਕਰ ਲੈਣ, ਉਹ ਆਪ ਦੀ ਜੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ
ਟੁੱਟ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਲੈਗੇਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਨ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰਮੀਤ ਸ਼ਾਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਟੂਡੀਓ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਹਰਮੀਤ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਲੈਗੇਸੀ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਮੈਂ ਆਪ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਰੱਖਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਇੱਕ ਵਿਜ਼ਨਰੀ, ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਹੀਂ ਬਟ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਸਨ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਔਰਤ ਮਰਦ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਜਾਤ ਪਾਤ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਇੱਕ ਸੁਸਾਈਟਲ ਵਿਊ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਕਿੰਨੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਮਾਡਰਨ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਤੋਂ ਵੇਖਣਾ ਹੋਏ, ਕਿਸੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਬਹਿ ਕੇ ਆਪ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪ ਦੇ ਪੋਤੇ ਪੋਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੋਏ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਉਨ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਜੋ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਆਈਡੀਅਲਸ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਸਕਦੇ ਆ? ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗਿਆਨ ਦਾ ਸੋਮਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੰਨੀ ਮੇਰੀ ਬੁੱਧੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਬਸ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਬੜਾ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਾਡਲਸ ਵੇਖੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਰਾਈਟ? ਸ਼ਬਦ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਰਾਗ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਰਾਈਟ? ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲਦੇ ਆ, ਜਪਜੀ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖੋਗੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਾਣੀ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੈਟਸ ਆਲਸੋ ਅ ਵੈਰੀ ਪਾਵਰਫੁਲ ਮੀਨਸ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਜ਼ਮ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਜ਼ਮ ਮੈਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖੀ ਹੈਗੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਇਜ਼ਮ ਵਿੱਚ ਵੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਬਿਯੋਂਡ ਇਜ਼ਮ, ਰਾਈਟ? ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖੋ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਉਹ ਭੋਜਨ ਹੈ। ਆਈ ਐਮ ਟਰਾਈਂਗ ਟੂ ਯੂਜ਼ ਅ ਲੈਂਗੁਏਜ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਸਮਝ ਆਵੇ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਰਾਗ ਬਰਤਨ ਹੈ, ਰਾਈਟ? ਉਹ ਭੋਜਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਬੜਾ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਬਹੁਤ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਸ ਨਾਲ, ਕਿ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਯਕੀਨ ਜਾਣਨਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕੀਰਤਨ ਇੱਕ ਐਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਡੀ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਓਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਐਂਡ ਯੂ ਵਿਲ ਫੀਲ ਇਟ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਵੀ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਹੋਵੇ। ਬਿਕੋਜ਼ ਮੈਂ CNN ਵਿੱਚ ਸੀ, CNN ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਐਂਡ ਆਈ ਕੈਨ ਟੈਲ ਯੂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਗਮੀ ਹੋਈ ਤੇ CNN ਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡੈਂਟ ਵੀ ਆਏ ਉੱਥੇ, ਬਿਊਰੋ ਚੀਫ ਵੀ ਆਇਆ, ਉਧਰ ਆਏ ਅਮਰੀਕਨਸ ਨੇ ਔਰ ਮਿਡਲ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਿਊਰੋ ਚੀਫ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਰਸਪੋਂਡੈਂਟ ਉਹ ਜੁੜ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਉੱਥੇ। ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਸੀ ਕੀਰਤਨ ਇਹ ਜੋ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੈਟ ਵਾਜ਼ ਵੈਰੀ ਕਾਮਿੰਗ, ਬੜਾ ਸੂਦਿੰਗ। ਇਹ ਪਾਵਰ ਹੈ। ਸੋ ਔਰ ਕੀਰਤਨ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਇੰਸ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਕੀਰਤਨ ਹੋਏਗਾ ਉੱਥੇ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਆਉਣਗੇ ਉਹ ਬਾਕਮਾਲ ਹੋਣ। ਹੁਣ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਗੱਲ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਓ, ਜ਼ਰੂਰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਐਫਰਟਸ ਪਾਓ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਤੋਰਿਆ ਜਾਏ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਸੰਗਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਚੰਗੇ ਵੀ ਨੇ, ਪਰ ਕੁਝ ਇੱਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਐਸਾ ਹੈਗਾ ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੈਗੀ। ਸਾਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਭੋਜਨ ਉਹ ਹੈਗਾ, ਸੰਗੀਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਰਾਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਰਤਨ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ
ट्रेन करो और दूसरा उन्होंने ट्रेनिंग ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰੋ that's absolutely important ਇਨਵੈਸਟ ਕਰੋ ਤੇ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤੇ ਬਾਣੀ ਕੰਠ ਕਰਨ ਰਾਈਟ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇਣ ਜੋਗੇ ਹੋਵੋ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਮਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਉਂਦੇ ਵਾਜਾ ਤਬਲਾ ਘੱਟ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਸਮਝ ਆਏ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸੰਗੀਤ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਬੜਾ ਮਨੋਹਰ ਸੰਗੀਤ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਬਾਣੀ ਸਮਝ ਵੀ ਆਏ ਤਬਲੇ ਵਾਜੇ ਉੱਤੇ ਦਗੜ 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 ਘੱਟ ਕਰੋ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ 골ਡਨ ਲੈਗੇਸੀ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਇਹ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਬਣ ਗਿਆ ਸੋ ਦੈਟ ਅਗੇਨ ਪਾਰਟ ਆਫ ਆਰ ਲੈਗੇਸੀ ਜੋ ਇਹ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ खूबसूरत इमारतां ने गुरुद्वारा साहिब दिया बहुत खूबसूरत ने अंदर बहुत अच्छे आलीशान पालकियां ने हैं जी मार्बल्स ने ग्रेनाइट ने ठीक है वधिया है मुबारक लेकिन इस पक्षों बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ ना होने दो जोड़ा साडा अगैन टू यूज़ दिस वर्ड इंटैलेक्चुअल प्रॉपर्टी कई दायरियां विच हैगी है दीज आर ऑल आर कम्युनिकेशंस टूल्स सो I don't think that we should be abandoning them at any cost. We should rather be preserving them, conserving them and nourishing them. Nourish ਕਰੀਏ ਜੀ ਐਂਡ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਵੈਲਿਊ ਹੈਗੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮੰਨੀ ਪ੍ਰਮੰਨੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕੀਰਤਨੀਏ ਸਿੱਖ ਸੰਗੀਤ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਰਾਗਾਂ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਸਾਡੇ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟਸ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾਟ ਜਸਟ ਬਾਈ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਮੈਂਬਰਸ ਬਟ ਬਾਹਰਲੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਸ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੌਫਸਟਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੇਅਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋਰ ਸਾਨੂੰ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵਸ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਰਾਈਟ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜੋ ਮੈਂ ਆਪਾਂ ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਮਤਿ ਸੰਗੀਤ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੁਝ ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੀ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਇਹ ਉੱਥੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ ਇਹ ਐਲੀਟ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਰਾਈਟ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸੰਗੀਤ ਕੀਤਾ ਮਰਦਾਨਾ ਰਬਾਬ ਛੇੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਬਾਣੀ ਆਈ ਹੈ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਾਈਜ਼ ਹੋਇਆ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਉਹ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਤਬਕੇ ਤੱਕ ਲਿਮਿਟਿਡ ਹੈਗਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਐਲੀਟ ਹੈ ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਜਿਵੇਂ ਘੋੜੇ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਘੋੜਸਵਾਰ ਉਹ ਸਿਰਫ ਐਲੀਟ ਹੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਇੱਕ ਉੱਚੀ ਜ਼ਾਤ ਵਾਲੇ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲਿਮਿਟਿਡ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਣਾ ਜੀ ਔਰ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਸੰਗੀਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਜਿੱਥੇ ਮਮਨੂ ਹੈਗਾ ਉਧਰ ਬਗਦਾਦ ਦਾ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜੋ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੀ ਅਤੇ ਉਧਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਰਾਗ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੋ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਹੁਣ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ it should percolate down to the ordinary masses absolutely ਜੀ ਉਹ ਉਸੇ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਅੱਛੇ ਨੇ ਵਧੀਆ ਰਾਗੀ ਭਾਈ ਸਮੂਹ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਭਾਈ ਸੁਰਜਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਹਾਂਜੀ ਬਟ ਉਹ ਅੰਦਾਜ਼ ਵੇਖੋ ਕਿ ਇਹ ਕੀਰਤਨ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਸਿੱਖੋ ਬਿਕੋਜ਼ ਦੈਟਸ ਹਾਊ ਯੂ ਪਾਸ ਔਨ knowledge and wisdom from one generation to other ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪੇੜ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਪੇੜ ਨੂੰ ਉਹ ਜੜ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਹਰ ਰਾਗੀ ਪੁਰਾਣੇ ਰਾਗੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਸੀ ਜੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਸੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਹੋ ਰਹੇ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਰਾਗੀਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਸਭ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਤਨ ਰਾਗੀ ਨੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਮੋਬਾਈਲ ਰੱਖ ਕੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਬਟ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਰੱਖਾਂਗਾ ਅਗਰ ਮੈਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਾਣੀ ਗਲਤ ਨਾ ਪੜੀ ਜਾਵੇ ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਮੈਂ ਰਾਗੀ ਹੈਗਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਰਾਗੀ ਹੈਗਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਕਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਣੀ ਕੰਠ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕੰਠ ਹੋਏਗੀ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਵੀ ਆਉਣਗੇ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਠਹਿਰਾਵ ਸਹਿਜ ਦੈਟਸ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਬਾਣੀ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਏ
ਉਸਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੋਏ ਤਾਂ ਜੋ ਔਰ ਹੁਣ ਤੇ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨਸ ਹੈ ਹੀ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਹੈ ਨੇ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨਸ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਸੋ these are the methods ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨੇ ਮਾਡਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੀ ਲੋੜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਦੁਬਾਰਾ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬਹੁਤਾ ਮਤਲਬ ਗਲੈਮਰਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਇਹ ਵੇਖੋਗੇ ਕਿ 3-4 ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਰਾਗੀਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਚਿਟਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਓ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਗੜਬੜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਜੀ ਹਰਮੀਤ ਜੀ ਆਈ ਥਿੰਕ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਇਹ ਜੋ ਡੈਮੋਕਰੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਿ ਮਾਸਸ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਕੀ ਇੱਕ ਆਈਡੀਅਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਟ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਗੱਲ ਛੇੜੀ ਗਈ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਜੋਗੇ ਹਨ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਅੱਜ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣੀ ਵਿਰਾਸਤ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਨ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਕੁਝ ਅੱਜ ਦੀ ਸਦੀ ਦੀ ਮਾਡਰਨ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਇਸ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਹਰਮੀਤ ਸ਼ਾਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਰਮੀਤ ਜੀ ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਹਰਮੀਤ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਇਹਨੂੰ ਪਰਸਨਲ ਨਾ ਲਿਓ ਬੜੇ ਪਰਸਨਲ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ ਹਰਮੀਤ ਸ਼ਾਹ ਸਿੰਘ ਅਸੀਂ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਲੈਗੇਸੀ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਇਹ ਸ਼ਾਹ ਨਾਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਲੈਗੇਸੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਬਲਕਿ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਬੜੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਭਾਈ ਸੋਮਾ ਜੀ ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਰੋਵਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਵੇਚਦੇ ਸਨ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਉਦੋਂ ਹੀ ਵਾਸ ਅ ਯੰਗ ਬॉय ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇ ਕਿ ਵਟਕ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਏਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋ ਮਹਾਰਾਜ ਸਭ ਤੁਹਾਡੇ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਵੀ ਆਈ ਹੋਇਆ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਵੀ ਆਇਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਟਕ ਆਪ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਸੋਮਾ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਹੋਏਗਾ ਸੋਮਾ ਸ਼ਾਹ ਬੇਪਰਵਾਹ ਵਾਹ ਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਚੌਥੇ ਨਾਨਕ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਖਿਤਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਕਿ ਤੂੰ ਸ਼ਾਹ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਏ ਭਾਈ ਮੇਹਰ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਹੋਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਹੋਏਗਾ ਮੇਹਰ ਸ਼ਾਹ ਸਿੰਘ ਭਾਈ ਮੇਹਰ ਸ਼ਾਹ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸ਼ਾਹ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਵਿਚਕਾਰ ਤੇ ਮੇਹਰ ਸ਼ਾਹ ਸਿੰਘ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚੋਂ ਭਾਈ ਸੋਮਾ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸ਼ਾਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟਰਲ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਉਸੇ ਬਸ ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਈ ਮੀਨ ਦੁਨਿਆਵੀ ਜੇ ਬੰਦੇ ਆ ਲੇਕਿਨ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਉਸ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰ ਸਕੀਏ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਆਪ ਕੀਰਤਨੀਏ ਸਨ ਸਰਦਾਰ ਵਿਸ਼ਨ ਸ਼ਾਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਬੜਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਉਹ ਕਿਤੋਂ ਸਿੱਖੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਜ਼ਰੂਰ ਭਾਈ ਸੁਰਜਨ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਸਾਥੀ ਸਨ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ ਵੀ ਆਏ ਸਨ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵੀ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮਿਹਰ ਰੱਖੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪੱਖੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜਾਂ ਬਾਣੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਸਰਦਾ ਪੁੱਗਦਾ ਉਹ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਸੱਚੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਮੇਰ ਪਰਾ ਹੱਥ ਮਤਲਬ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਲਿਨੀਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਟਸ ਅ ਡਿਵਾਈਨ ਗਿਫਟ ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਹੋਏਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਡਿਵਾਈਨ ਗਿਫਟ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਯੂ نو
ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੀ ਪਰਪਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਕਸਰ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਡਿਵਾਈਨ ਜਾਂ ਕਿਸਮਤ ਕੁਦਰਤ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਿਸਮਤ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਸੇਵਾ ਰੱਬ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਜੋ ਆਪਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਡਿਸਕਸ਼ਨਸ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਕਾਲ ਟੂ ਐਕਸ਼ਨ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇੱਥੇ ਰੱਖਣਾ ਹੋਏ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਮਿਸ਼ਨ ਪਰਪਸ ਕੁਛ ਸੇਵਾ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਰਕੇ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏ ਨਾ ਹੋਏ, ਰਾਈਟ। ਬਟ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਲ ਟੂ ਐਕਸ਼ਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੋਏ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਇਸ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜਾਂ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਲੈਗੇਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਅੱਧੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਹੀ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਗਿਫਟਡ ਨੇ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਛੋਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਾਈਜ਼ ਵਜੋਂ, ਲੇਕਿਨ ਵੀ ਪੰਚ ਅਬਵ ਆਰ ਵੇਟ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈਗਾ, ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ। ਨਾਓ ਦ ਥਿੰਗ ਹੀਅਰ ਇਜ਼ ਕਿ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਟੈਲੈਂਟ ਮਿਲੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਸਨੂੰ ਮਤਲਬ ਡੌਗਮਾਸ ਵਿੱਚ ਪਏ, ਉਸ ਟੈਲੈਂਟ ਨੂੰ ਕੋਆਪਟ ਕਰੋ। ਹੈਗਾ ਫਿਰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗਾ, ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਗੁਣ ਹੈਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਆਪਟ ਕਰੋ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੈਟਸ ਵਨ ਵੇ ਟੂ ਲੁੱਕ ਐਟ ਇਟ। ਜੀ, ਕੋਆਪਟ ਕਰੋ, ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰੋ। ਜੀ, ਵੀ ਕੈਨ ਡੂ ਦੈਟ। ਐਂਡ ਮੈਂ ਹੁਣ ਮਜਿੰਦਰਪਾਲ ਭੈਣ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਅਮਰੀਕਾ ਚਲਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਹਾਰਵਰਡ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਹਾਂਜੀ, ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਲਾਰਜਰ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਐਂਟਰਪ੍ਰੈਨਿਓਰਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਪਿਆ। 10-10 ਮਿੰਟ ਦੇ ਅਸੀਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੰਟੈਂਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਪਾਵਰਫੁਲ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਜਾਵੇ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਾਟ ਵੀ ਆਰ, ਰਾਈਟ। ਐਂਡ ਦੈਟਸ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਟੂਲਸ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੈ, ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਬੀ ਅ ਗੁੱਡ ਸਟੋਰੀ ਟੈਲਰ। You have to be a good storyteller. Tell the story and tell it emphatically and tell it with passion. That's, I think, and I have a feeling, my instinct कहता है this will be a groundbreaking initiative if we start doing that. Encourage, co-opt people. जी, किधर आना लगे एक ऐना पता होगा कि सज्जा हाथ की करे खबा हाथ की करे नहीं होना चाहिए। जी, जी, we should engage। ऐसे आयरलैंड गए, हाँ जी, we went to Northern Ireland। जी, नॉर्दर्न आयरलैंड के उत्थे डॉक्टर साहब मिले। आई वाज सो सरप्राइज्ड, और डॉक्टर साहब ने उत्थे एक हॉस्पिटल बिल्ड किया है सिख ने। ही केम टू लंडन डेरी इन 1975 एंड ही वाज अ वेरी सक्सेसफुल कैंसर सर्जन। कैंसर की ट्रीटमेंट कर रहे सन, मतलब पेट दे करते थे। हाँ जी, हाँ जी। फिर उत्थे उन्होंने आप एक हॉस्पिटल बिल्ड किया ते ऐसी ऐसी जगह ते सिख बैठा है। और उन्होंने मैं अरदास सुनी, कमाल की अरदास करते वैसे गुरुद्वारा साहब विच, कमाल दी। उत्थे फिर इकनॉमिक्स से टीचर मिल रहे हैं। डू इट, डोंट गेट कॉट इन डॉगमास। जी, कि हर बंदे दी पर्सनल लाइफ है, एक कम्युनिटी दी लाइफ है, और एक उसकी प्रोफेशनल लाइफ है। प्रोफेशनल लाइफ विच go adopt them। What a wonderful, inspiring and एक बुलंदी वाला मैसेज साडे नाल शेयर किया गया है। उम्मीद रखते हैं कि तुसी भी इस डिस्कशन विचों, इन सारे विचारों विचों, इस मैसेज विचों कुछ ना कुछ जरूर सिक्ख्या सुनिया, उन्होंने अपनाओगे। ऑफ कोर्स अज के प्रोग्राम नूं लैके अगर तुसी साडे लई कोई क्वेश्चनस कॉमेंट्स कंसर्नस रखना चाहते तुसी सानू भी ईमेल कर सकते हो info@justbroadcasting.com, ashmita@justbroadcasting.com। हरमीत शाह सिंह जी, भावें तुहाडा टाइटल वंस अगैन डायरैक्टर एडवोकेसी एंड कम्यूनीकेशनस यूनाइटेड सिक्स UK दा होवे, तुहाडे नाल गल करके वो एक डूंगाई दा पता लगता है जो कि गुरु साहिबान ने किन्ने सदियां पहले तुहाडे परिवार उत्ते बख्शी सी, वो अज भी सानू दिसदी है। ते साडा यह एक खुशनसीब है कि तुहाडे नाल बैठ के थोड़ी जी गल करन दा मौका मिलिया। सो एम आई कि तुसी उत्थे सदिया, तुहाडे नाल वार्तालाप करके बहुत अच्छा लग्या, एंड यू हैव बीन वेरी रिसेप्टिव। दैट्स आल्सो अ ग्रेट क्वालिटी। ते
We hope to hear more Harmeet Shah Singh ji ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ intellectual property ਦਾ communications driven project United 6 UK ਵੱਲੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਦਾ ਹੈ. We would love to share any updates or announcements or future initiatives. ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ share ਕਰੋ. But ਅੱਜ ਦਾ program ਸਮਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ. Thank you so much for visiting and good luck in all your endeavors. ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ. ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ.